माननीय विधायक श्री गणेश्वर बेहेरा राज्य में अवसरप्राप्त सरकारी कर्मचारी मान प्रति पुराना पेंशन नीति कार्यकारी करा जाए। बाचस्पति महोदय एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे मो राज्य सरकार दृष्टि आकर्षण करी निवेदन करने को चाहे जे राज्य रे जो माने अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी एप्रिल 1 2004 परठार जो माने अवसर नहीं सेमानंकु नुआ पेंशन नीति लागू करा जायछि सेमानंक प्रति एवं जो से माने बहु आर्थिक क्षतिर सम्मुखीन होउछन्ति कारण सेमानंकर दाबी आमको पुराना पेंशन नीति लागू करा जाऊ। नुआ पेंशन नीति रे समस्याटी कौन समस्या है पेंशन जो निश्चय मिलिबो से निश्चितता नहीं। एक दुई रे एतिरे आपको 10 भाग निजे कंट्रीब्यूट करने को पड़िबो एवं 3 रे जेतेबेले नेशनल जुडिशियल कमिशन जुडिशियल सर्विस रे नुआ पेंशन नीति लागू करने मना कर तेणु जो माने विचार विभाग रे कर्मरत से माने नुआ पेंशन पाइबे नहीं। एटा हला जातीय जुडिशियल कमिशन रो निर्देश। तापरे सीएजी मध्य तांकर जो रिपोर्ट रे एतिरे अनेक असंगति अच्छी से विषय मध्य दर्शेइछन एवं आउ गोटे बड़ असुविधा है ये समस्त 100 भाग कर्मचारी अवसर प्राप्त पाइबे पेंशन व्यवस्था ना तेणु से चाहती पुराना पेंशन रे प्रथम लाभ है जे ताकर शेष मास दरमा अवसर समय जो मास शेष समय दरमार अधा पाइबे आश्वस्ति। द्वितीय कथा है से निजर किसी कंट्रीब्यूशन रहिबो नाही। तृतीय जितेबाला मुद्रास्फीति हम से सहायता मिल डीएनएस महंगा भत्तार प्रावधान अच्छी एवं से परिवार अंतर्भुक्त अच्छे फैमिली पेंशन योजना एवं जहाँ फल सामाजिक निरापत्ता रही ये गृह दृष्टि आकर्षण कर चाहे 5 राज्य छत्तीसगढ़ राजस्थान हिमाचल झारखंड पंजाब एवं 6ठ राज्य कर्णाटक पुराना पेंशन देवा निष्पत्ति घोषणा कर सुतरां नुआ सरकार नुआ नीति अनेक नवाई घोषणा कर ये अवसर प्राप्त कर्मचारी मान निष्पत्ति घोषणा कर विचार करने को आपण जरिया सरकार को एवं विशेषकर मुख्यमंत्री महोदय को अवसर प्राप्त कर्मचारी मान तरफ निवेदन करने को चाहे। धन्यवाद। ओडिशा रे कार्यरत समस्त प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री मान को मोर नमस्कार जनाऊँगी। आपण माने समस्ते अवगत अछंती अतीतर सरकार समय जेतेले अतीतर मुख्यमंत्री जन्मदिन उपहार भाव ओडिशार कंट्राक्चुअल एम्प्लॉय मान को नियमित घोषणा करी जो उपहार प्रदान करथिले सेथिरे प्राथमिक शिक्षक मानकु अवहेलार शिकार करछंती एवं तार प्रतिवाद रे आमे दीर्घ दिन धरी राजधानी राजरास्ता रे आंदोलन करबा सहित रात्रि अंधकार रे से रास्ता रे शिक्षक शिक्षयित्री माने रात्रि यापन करथिले तथापि सरकार निद भाई नथिला। सरकार प्राथमिक शिक्षक मानक प्रति वैमात्रिक मनोभाव पोषण करी आम मान को अवहेलित निश्वसित जर्जरित करी जंत्रणा दे आसथिले एवं से समय विरोधी दल नेता वर्तमान मुख्यमंत्री आम मान आंदोलन में पहुंची आम मान को सांत्वना देवा सहित से समय सरकार को समीक्षा करथिले एवं तांकु दाबी करथिले से सरकार को निवेदन करथिले एवं विधानसभा गृह को मध्य अचल कर देथिले जे प्राथमिक शिक्षक मानक दाबी होची युक्तिसंगत तांक मानकु से दाबी
ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଧାନସଭା ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଦାବି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ଅବିଳମ୍ବେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମହାସଲିବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଶାସିତ ସରକାରର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହିତ ସେ ସମୟର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସରକାର ଏକ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ଭଳି ବିଭାଜନ ନିୟମରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଲାଭ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ବେନିଫିଟ ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ ଲଗାଇବା ଭଳି ନିୟମ ଅତୀତର ସରକାର କରିଦେଇଯାଇଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟର ବା ଅତୀତ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିବା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଆସୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ କିପରି ଭାବରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା କକ୍ଷରେ ଜୈନିକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମାନ୍ୟବର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ତାର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ବଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉଛି ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ NPS ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ମାନିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ତାର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମରେ ଦରମା ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମରେ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କାହିଁକି? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ପୁନର୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅବହେଳାର ଶିକାର ନ କରି ତାଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହିତ ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ଥର ଆଉ ଦାବି କରିବୁ, କେତେ ଥର ଆଉ ଦରଖାସ୍ତ କରିବୁ? ବାରମ୍ବାର ରାଜଧାନୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦାବି କରି କରି ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଖିର ଲୁହରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି ଝରି, ବାରମ୍ବାର ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ଓଲଡ଼ା ହେଉଛି କାଳି। ପାଦ ଚଲାଠାରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାଏଁ ସଭିଏଁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳି, ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବସି ମୁରୁକି ହସରେ ହାତରେ ମାରୁଛି ତାଳି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଶବ୍ଦ ମାଳ ମାଳ ହୃଦୟ ଯାଉଛି ଜଳି। ହେ ସରକାର ଆଉ ଜାଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ।